this is point A and point B, point C. These are the points. Then line segment, 2 points. ഇത് 2 പോയിന്റ്സ് എയും ബിയും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ പോയിന്റ് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തായി? ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്. ദിസ് ഈസ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്. ദിസ് ഈസ് പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്. ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്. This is point. Then line. Line എന്ന് പറഞ്ഞാൽ endlessly in both the direction. രണ്ട് ഡയറക്ഷനും എൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇവിടെ 2 എൻഡ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിന് എൻഡ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്, എന്നാൽ ലൈന് എൻഡ് പോയിന്റ് ഇല്ല. 2 ഡയറക്ഷനിലേക്കും എൻഡ്ലെസ്ലി അത് പോവുകയാണ്, മൂവ് ചെയ്യാണ്, ഇൻഡെഫിനിറ്റ്ലി ആണ്. ഇത് എൻഡ് പോയിന്റ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇനി ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ലൈൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റ്, ഇത് ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ലൈനാണ്. 2 ലൈൻസ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് ഇത്. ഇത് കോമൺ പോയിന്റ് എന്ന് പറയും. ഈ പോയിന്റിന് കോമൺ പോയിന്റ് എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ലൈൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ലൈൻ, intersecting lines. Then parallel line. This is parallel line. This is parallel line. Parallel line. ഇത് പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ്. ഇത് 2 തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല. ഈ 2 ലൈൻസും ഒരിക്കലും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നു. റെയിൽവേ ട്രാക്കാണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ. ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യാതെ നീണ്ടു പോകുന്നു. 2 ലൈൻസും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല. ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു, കൂട്ടിമുട്ടാതെ പോകുന്നു. റേ ഈസ് എ പോർഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാകും, എൻഡ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് P ഉണ്ടാകും. then endlessly in one direction, endlessly in a direction. ഈ ലൈനാണ് റേ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെയാണ് റേ എന്ന് പറയുന്നത്. 5 rays have been drawn below: AB, CD, EF, GH and IJ. This is curve, open curve and the closed curve. This is closed curve. Circle is the closed curve. This is open curve. This is closed curve. ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഫോം ചെയ്തുണ്ടാകുന്നതാണ് പോളിഗൺസ്. ഈ സർക്കിൾ പോളിഗൺ ആണോ? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പോളിഗൺ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ പോളിഗൺ. ദിസ് ഈസ് എ പോളിഗൺ. It is closed figure and made up of line segment. It is not a closed figure. It is made up of line segment, but it is not closed figure. So this is polygon and this is not a polygon. It is not closed. So this is not a polygon. It is not closed here. So it is not a polygon and this is a polygon. It is closed figure but not made up of line segment. It is a curve. It is not made up of line segment. So it is not a polygon. Line segment ഇല്ല. ഇവിടെ ഒരു കർവ് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് പോളിഗൺ അല്ല. ഇവിടെ കർവ് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് പോളിഗൺ അല്ല. Quadrilateral means four-sided polygon. It is a four-sided polygon. Quadrilateral is a four-sided polygon. It has 4 side and 4 angle. 4 side and 4 angle. It is denoted by A, B, C, D. 4 points A, B, C, D. A, B is the sides.
AB, BC, CD, AD. These are the side AB, BC, CD, DA or AD is the sides. Then angles. Angles are angle A, angle B, angle C, angle D. Angle A, angle B, angle C, angle D. These are the angles of the quadrilateral. Adjacent sides. Adjacent sides. Adjacent sides means അടുത്തടുത്ത സൈഡുകൾ. അടുത്ത സൈഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സൈഡാണ് ബി സി. എ ബിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സൈഡാണ് എ ഡി. Adjacent sides AB, then adjacent side AB, BC. AB and BC are adjacent side. Then another one AD and DC. AD and DC are adjacent side. DC and CB are adjacent side. AB and BC, BC and CD, CD and DA. These are the adjacent sides. Then adjacent angles. Adjacent angles. Adjacent angles are angle A and angle B are adjacent. അടുത്തടുത്തുള്ള angles ആണ് angle A യും angle B യും. Then angle A യും angle D യും adjacent ആണ്. Angle C യും angle D യും adjacent ആണ്. Angle C യും angle D യും adjacent ആണ്. B യും C യും adjacent ആണ്. C യും D യും adjacent ആണ്. D യും A യും adjacent ആണ്. A യും B യും adjacent ആണ്. ഇതെല്ലാം adjacent angles ആണ്. അടുത്തടുത്തുള്ള angles. Then opposite angles. Opposite angles. Opposite angles D, B. These are opposite. And these are opposite. So D and B are opposite. D and B are opposite. Then C and A are opposite. Angle C and angle A are opposite. Angle C and angle A are opposite. Then opposite side. Opposite side. BC and AD opposite side. Then DC and AB are opposite side. AB, DC. AB and DC. AB and DC. Then AD and BC. AD and BC. Angles. An angle is made up of two rays starting from a common end point. The common end point is O. Two rays OP and OQ starting from a common end point O. This is angle POQ or QOP. This is the angle POQ or angle QOP. Then rays OP and OQ form two sides of angle POQ. Here OP and OQ are the two sides of angle POQ. And mark the interior point A and the exterior point of this angle is B. So here interior point A and exterior point of this angle is B. Next we study about circle. A circle is a path of a point. Circle is a path of a point moving at the same distance from a fixed point. Circle is a path of a
point moving at the same distance from a fixed point O. Okay, this is the fixed point. The fixed point is called the center. This fixed point is called the center. The fixed distance is called the radius. The fixed distance is called the radius. This is center. This is center and this one is radius. And the distance around the circle is called the circumference. Distance around the circle is called the circumference. This is circumference of the circles. This is the circumference of the circle. A chord of a circle is a line segment joining any 2 points on the circumference. This is the chord and this one is also chord. These are the chord. A chord of a circle is a line segment joining any 2 points on the circumference. A diameter is a chord passing through the center. Diameter is this one. This is diameter. From this to this. Diameter. This is diameter, length. Okay. Diameter is a double the size of radius. Diameter is the double the size of radius. Diameter is a chord passing through the center. Diameter is also a chord passing through the center. Okay. Any diameter of a circle divides into 2 semicircles. This diameter divides the circle into 2 semicircles. Here, this is the diameter of the circle. So, here the diameter of the circle that divides 2 semicircles. That divides the circle into 2 semicircles. This is an arc. Any portion of a circle is an arc. For 2 points P and Q on the circle, 2 points P and Q on the circle, we get the arc PQ. This is the arc PQ. It is denoted by PQ. Arc PQ. അപ്പോൾ ഇതൊരു സർക്കിളാണ്. കുറേ പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്നിച്ച് കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു സർക്കിൾ ഫോം ചെയ്യുക. ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നത്. സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടേക്കുള്ള ഓരോ പോയിന്റിലും. സർക്കിളിലേക്കുള്ള ഓരോ പോയിന്റിലും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണുള്ളത്. സെൻറ്ററിൽ നിന്നും സർക്കിളിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഈ ലൈൻ റേഡിയസ് ആണ്. ഇനി ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡയമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതിയാണ് റേഡിയസ്. റേഡിയസിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും ഡയമീറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ലൈനാണ് ഡയമീറ്റർ. ഇത് സെൻറ്റർ. ഇവിടുന്ന് ഇത്രയും വരെയുള്ള പോർഷൻ റേഡിയസ്. ദെൻ ആർക്ക്. ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പി ക്യു എന്ന് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ആർക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് സർക്കിളിൽ എവിടെയെങ്കിലും 2 പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു, അതിനെ ആർക്ക് എന്ന് പറയും. ഈ പോയിന്റും XY എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതും എന്താണ്? ആർക്ക് തന്നെയാണ്. ആർക്ക് XY എന്ന് എഴുതാം. XY ആർക്ക്. ദെൻ കോഡ്. സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് ദി സർക്കിളാണിത്. ഈ സർക്കംഫറൻസ് ഓഫ് ദി സർക്കിളിൽ ഏതെങ്കിലും 2 പോയിന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് കോഡ് എന്ന് പറയാം.
ഇവിടെ ഇങ്ങനെയും കോഡ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാം. ദെൻ ഈ 2 പോയിൻ്റ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതും കോഡാണ്. ഇങ്ങനെയും കോഡ് വരയ്ക്കാം. ഇനി ഡയമീറ്ററും എന്ത് തന്നെയാണ്? കോഡ് തന്നെയാണ്. സെൻറ്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന കോഡാണ് ഡയമീറ്റർ. വൺ സർക്കിൾ, ഇതിൽ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഇസ് സെൻറ്റർ O. ദെൻ മാർക്ക് എനി 2 കോഡ്സ്, 2 കോഡ് മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം, ഇവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 2 കോഡാണ് PQRS. ഇങ്ങനെയാണ് കോഡ് വരയ്ക്കുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ റേഡിയസ് വരയ്ക്കണം. ഒരു സർക്കിളിന് റേഡിയസ് വരയ്ക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ ഇത് റേഡിയസ് ആണ്. ഇത് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ്. ഇനി വേറെ രീതിയിലും വരയ്ക്കാം. ഇതും റേഡിയസ് ആണ്. സെൻറ്ററിൽ നിന്നും വരയ്ക്കുന്ന സർക്കിളിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നതാണ് റേഡിയസ്. സർക്കിളിൻ്റെ ഏത് പോയിന്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നതും റേഡിയസ് ആണ്. സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സർക്കിളിൻ്റെ ഏത് പോയിന്റിലേക്ക് വരച്ചാലും അതെന്താണ്? റേഡിയസ് ആണ്. റേഡിയസിന് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ R വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. ഇനി ഡയമീറ്റർ ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെങ്കിലോ സെൻറ്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നു. ഡയമീറ്റർ കൃത്യം ഹാഫാണ്, കൃത്യം ഹാഫ് ആയിരിക്കും. ഡയമീറ്റർ സെൻറ്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി സെക്ടർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. സെക്ടർ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ വരയ്ക്കുന്നു. ഇതാണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെക്ടർ. AB എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. വേറൊരു സെക്ടർ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ this is also a sector. It is write as OAB, sector OAB. ഇതെന്താണ്? സെക്ടർ. സെക്ടർ OAB. This is the sector of the circle. And this is also OPQ, sector OPQ. OAB, it's the sector. And OPQ is the sector. This portion are called a sector. നെക്സ്റ്റ് വൺ സെഗ്മെൻറ്റ്. ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ നോക്കാം? സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ ആണ് O. ദെൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് എന്താണ്? കോഡാണ്. ഇത് കോഡാണ്. ഇനി സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫുൾ പോർഷൻ, ഇത് ആർക്കാണ്. ഈ ആർക്കും കൂടെ വരുന്ന പോർഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ ആർക്കും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് സെഗ്മെൻറ്റ്. സർക്കിളിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻറ്റും എക്സ്റ്റീരിയർ പോയിൻറ്റും നോക്കാം. എക്സ്റ്റീരിയർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് A. ഇത് സർക്കിളിൻ്റെ പുറത്തുള്ള പോയിൻ്റാണ് എക്സ്റ്റീരിയർ പോയിൻ്റ്. ഇനി സർക്കിളിൻ്റെ അകത്തുള്ള പോയിൻ്റാണ് എങ്കിൽ അതിന് ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയും. സർക്കിളിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻ്റ്. ഇതെന്താണ്? ഇത് ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻ്റാണ്. ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് സെൻറ്റർ, ദെൻ ഇത് റേഡിയസ്, ഇത്രയും പോർഷൻ ഡയമീറ്റർ, ഡയമീറ്റർ D എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ കോഡ്, ഇത് കോഡ്. ഇനി ഇത്രയും പോർഷൻ എന്താണ്? ഇത്രയും പോർഷൻ, ഈ വരുന്ന പോർഷൻ, ഈ സർക്കിളും ഈ കർവും ഈ ആർക്കും ഈ ലൈനും ചേർന്ന പോർഷൻ എന്താണ്? സെഗ്മെൻറ്റ്. സെഗ്മെൻറ്റ്. This is segment. And what is sector? This one is sector. ഇത് sector ആണ്. So this is chord, radius, diameter, sector. ഇത്രയും portion sector. Then this is segment. And this is chord and arc. Any point on the circle, any 2 points on the circle.
arc. Okay. Interior point, this is exterior point, interior point, exterior point, and the points on the circle, this is points on the circle.